महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुकुहनुतं महादेवसुतं गुरुकुहनुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादि प्रियं महाकाव्यनाटकादि प्रियं मूषिकवाहनमोगदप्रियं महाकाव्यनाटकादि प्रियं मूषिकवाहनमोगदप्रियं महागणपतिम्. Thank you, Jivita aunty. We gather not just for knowledge but for wisdom. Wisdom that flows from our roots, from the verses of Tamil Siddhas who taught us that no inchi vaadvadai nanval helped us the true wealth of life. Now I call upon Ms. Shivani to deliver the welcome address. Good afternoon to everyone present here. On behalf of Siddhamartham Moolathattvam Department, it is my proud privilege to extend a heartfelt welcome to all the dignitaries, respected faculty members, distinguished speakers, and dear participants for today's CME. At the outset, I would like to cordially welcome our respected principal in charge, Dr. P. Bama ma'am, whose constant guidance and support inspire us in every academic venture. I also take great pleasure in welcoming our Vice Principal Student Affairs, Dr. S. Thamalselvi ma'am, who motivates and nurtures our students with dedication, and our Vice Principal Clinicals, Dr. S. Kribakaran sir, whose clinical expertise and leadership enrich our institution. It is indeed an honor to extend a very special and warm welcome to our esteemed guest of honor, Mr. Thamizhayan, alias S. Dhanasekaran sir, whose gracious presence adds immense value to this occasion. Last but not least, I extend my warm welcome to all the faculties and participants whose enthusiastic presence make this gathering meaningful. We are confident that today's CME will be a fruitful platform for learning and sharing knowledge. Once again, I extend a warm welcome to you all and wish the program a great success. Thank you. Thank you, Shivani. It is indeed a privilege and honor for us to facilitate our chief guest, Thamizhayan, alias Dhanasekaran, who has been beacon of knowledge and inspiration in the field of Tamil literature. I request our respected Mr. Kribakaran sir to facilitate our chief guest by shout. I request our respected principal in charge ma'am to facilitate our chief guest with a memento. Thank you ma'am. Thank you sir. We hope this token of our love and respect will remind you of this memorable day and the impact you have left on all of us. Keynote is not a lecture, but the heart of any occasion. It sets the tone, inspires new thoughts, and opens our mind deeper understanding. I request our respected principal in charge, Dr. P. Bama ma'am, to deliver her keynote address. Happy morning to everyone. Once again, in the stage, the மறுபடியும் வந்து இன்னைக்கு காலையில ஒரு கீனோட் அட்ரஸ் சொல்லிட்டு மறுபடியும் இங்கே வந்து நிற்கிறோம் அப்படின்னு இந்த சிஎம்ஏக்கு ரொம்ப ஐ ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி. திஸ் இஸ் பிகாஸ் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளோட தமிழ் கிளப்ல இருந்து இந்த அசோசியேட்டட் வித் சித்தமருத்துவ மூலக்கட்டத்திலிருந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் பண்ணுறாங்க. அதில் தமிழ் ப்ரொஃபஸரை நம்ம கூப்பிட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டை முன்னெடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய விருதாதிரி மேடத்துக்கும் அந்த லலிதா மேடத்துக்கும் ஒரு பெரிய அப்ளாஸ். இந்த நம்ம ஒவ்வொரு கல்லூரியில் நம்ம கல்லூரி நடக்கிற எந்த ஒரு ஈவெண்ட்டாக இருந்தாலும் அதோட அடிநாதம் அடித்தளம் எங்கேருந்து நமக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா எல்லாமே நம்மளுடைய பிலவட் ஃபவுண்டர் சேர்மன், என்னுடைய கைடிங் ஸ்டார், நம்மளுடைய கைடிங் ஸ்டார்
எம்ஜேஎஃப் லயன் லியோமுத்து அவருக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள். அதற்கு அடுத்து நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, எப்பவுமே எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் நமக்கு வந்து தொடர்ந்து ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட், ஒரு சப்போர்ட் அது வந்து கொடுக்கக்கூடிய நம்மளுடைய சேர்மன் அண்ட் சிஇஓ டாக்டர் சாய் பிரகாஷ் லியோமுத்து அண்ட் ஆர் சிபிஓ மிஸ்டர் சதீஷ் குமார் அண்ட் ஆர் பிரின்சிபல் டாக்டர் எஸ் மதுகுமார். அவங்க 3 பேருக்கும் வந்து இந்த இடத்துல என்னுடைய வணக்கங்கள். அடுத்து நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த தமிழ் அப்படின்றது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏன் பெரிய ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னா, முதல்ல ஒரு மைக்கு கொடுத்து பேச எனக்கு வரும் அப்படின்னு எனக்கு வந்து என்னை அடையாளப்படுத்தின ஒரு கிளப் அப்படின்னா முதல் கிளப் தமிழ் கிளப் தான். நான் ஸ்கூல் படிக்கும் பொழுது இன்றைக்கும் நான் மறக்கவே மாட்டேன். என்னுடைய சிஸ்டர் பவுலின் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னை வந்து ரொம்ப அழகாக கொண்டு போய் இந்த ஸ்டேஜுக்கு நான் வந்து நிற்கிறதுக்கான காரணமாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய வழிகாட்டி மை மென்டார் டாக்டர் பொன்மணி வைரமுத்து அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் வந்து என்னுடைய வணக்கங்களை வந்து நான் சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். இந்த டீச்சர் அண்ட் அடுத்து அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த நிறைய நம்ம கிளப்ஸில் இருக்கும். இந்த கிளப்பில் நமக்கு முதல்ல ஒரு பெரிய கிளப்பில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி உள்ளே போயிருக்கேன், ஒரு ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா அது இருக்கக்கூடியது என்னுடைய குயில் தோப்பு. அந்த குயில் தோப்பு ஆர்கனைசேஷன் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்திக்கணும், இந்த இடத்துல நான் வந்து அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயமா பார்க்குறேன். சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நீங்கள் வந்து எங்களோட இன்விடேஷனை கேட்டு சொன்ன உடனே நீங்கள் வந்து இன்வைட் பண்ண உடனே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டது. சார் கிட்ட பேசும்போது சொன்னோம் தமிழ், இங்கிலீஷ், அதுக்கப்புறம் ஹிந்தி, இந்த 3த்துலையுமே அவர் என்ஜாய் பண்ணியிருக்காராம். கிராஜுவேட் ஆஃப் என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட். அப்போ மொழியின் மேல் இருக்கக்கூடிய ஒரு காதல் அப்படிதான் நான் சொல்ல முடியும். அந்த மொழியின் மேல் இருக்கக்கூடிய தீராத காதல் தான் இந்த வெவ்வேறு மொழிகளை கற்றுக்கொள்றதுக்கு வந்து அவருக்கு ஒரு வழித்தடம் அமைச்சு கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம். ஸோ இந்த இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே என்ன சொல்ல போகிறாங்க, இது என்ன பேசுகிறாங்க, இது என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் நம்ம இங்கே இருந்திருப்போம். இங்கே ஒரு கேள்விக்குறியோட தான் இங்கே உட்காந்துருப்பீங்க, தலைப்பை பார்த்துருப்பீங்க. இந்த தலைப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைப்பாக இருக்குது. இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் அண்ட் ஐ திங்க் செகண்ட் இயரும் இருக்கிறீங்க அண்ட் தமிழ் கிளப்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க. யாரெல்லாம் தமிழ் கிளப்ல இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ்? ஸோ இந்த தமிழ் கிளப்ல இருக்கக்கூடிய இந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஐ திங்க் ஃபைனல் இயர்ஸும் இங்கே இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு இந்த சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த கருத்துக்களை நீங்கள் உள்வாங்கி அந்த கருத்தை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வாழ்வியலுக்கு எப்படி நீங்கள் பயன்படுத்திக்க போறீங்க அப்படிங்கிறதான் இங்கே முக்கியமான சாரம். சும்மா வந்து சொன்னாங்க, நான் காதில் கேட்டேன், 1 hour வந்து எனக்கு டைம் நல்லா ஜாலியாக ஏசி ரூமில் நான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன், வெளியில் போனேன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இந்த கருத்துக்களை நீங்கள் உள்வாங்கி எப்படி உங்கள் வாழ்வியலுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்த போறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு இதை பேசி இந்த கருத்தை சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு நமக்கு செலுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை நீங்கள் செய்யணும். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அந்த இறைவனுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. Thank you for your inspiring words. Now, I call upon Ms. Raghavi to deliver guest of honor. அன்புடைய வணக்கம். இன்று நமது சிஎம்ஏ நிகழ்விற்கு தலைமை விருந்தினராக கலந்து கொள்கிறவர் தமிழின் பல்துறை திறமையுடன் விளங்கும் கவிஞர், எழுத்தாளர், பேச்சாளர், ஆர்வலர், தமிழியலன் என்று அழைக்கப்படும் திரு எஸ் தனசேகரன் அவர்கள். இவர் தற்பொழுது நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சித்தாவில் உதவி பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார். மேலும் நார்வோர் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் இயக்குநராகவும் பணிபுரிகிறார். கல்வி பயணம். தமிழியலன் அவர்கள் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியியல், மின்னியல், மின்னுவியல், முதுகலை தமிழ், முதுகலை ஆங்கிலம், பிரிவின் இந்தி ஆகியவற்றை முடித்துள்ளார். மேலும் தற்பொழுது தமிழில் முனைவர் பட்டம் ஆய்வு நிறைவுடைய நிலையில் உள்ளது. இலக்கிய பங்களிப்பு. அவருடைய எழுத்துலகம் மிகவும் விரிவானது. 20க்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் வெளிவந்துள்ளன. அதில் குறிப்பிடத்தக்கவை தமிழியலன் கவிதைகள், இளம் தோடம், தனிமை தமிழன், டைரக்ஷன் ரிகார்டட், த பேர்ல்ஸ் ஃப்ரம் ட்ரீம் சி, ட்ரீம்ஸ் அண்ட் பியாண்ட், அன்லான் த லைன்ஸ், ஓர் உலகம் ஓர் குடும்பம், பயண திசை, செறிவு கவிதைகள், கனவு நதியில் கிடைத்தவை. விருதுகள் மற்றும் பாராட்டுகள். தமிழியலன் அவர்கள் பல்வேறு இலக்கிய அமைப்புகளின் விருதுகளை பெற்றவர். குறிப்பாக சிறந்த இளம் எழுத்தாளர் விருது, கவிதை தொகுப்பு விருது, கலைஞர் விருது, புதுக்கவிதை சித்தர், கவிச்செல்வம் விருது, தாரா பாரதி விருது. உரையாடல் வல்லுநர். நாட்டின் பல தமிழ் மாநாடுகள், கருத்தரங்கள், கல்லூரி விழாக்களில் தொடர்ந்து கலந்து கொண்டு மாணவர்களிடம் ஊக்கமும் விழிப்புணர்வும் அளித்து வருகிறார்.
குறிப்பாக சித்த மருத்துவம் தொடர்பான CME நிகழ்வுகளில் பங்கேற்று மருத்துவ மாணவர்களுக்கு சித்தம், தமிழ், சமூக பொறுப்பு ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து பேசுவது அவரது சிறப்பம்சங்கள். திருக்குறளை உலக அரங்கில் கொண்டு சேர்க்கும் பணியில் அவர் வகித்த பங்கு மிகவும் பாராட்டுக்குரியது. ஊடகம், கல்வி, திரைப்படம், தொலைக்காட்சி என பல துறைகளில் தன் பங்களிப்பு செய்து வருகிறார். இத்தகைய பன்முக திறன்கள், கல்வி தெளிவு, இலக்கிய பணி, சமூக செயற்பாடு ஆகியவற்றில் ஒளிரும் தமிழியலன் அவர்களை நமது CME நிகழ்வின் தலைமை விருந்தினராக உளமான வரவேற்பதில் நாம் பெருமைப்படுகிறோம். Thank you, Raghavi. I request our dignitaries to take a seat of the dais. Now it is my proud privilege to invite our chief guest of the day, Dr. Tamiliyanan, to deliver the chief guest address. As our Tamil Siddhar has said, Arive Miyana Selvam, knowledge is the greatest wealth. We are indeed honored to have a personality like you with us today to share your words of wisdom. Friends, please join me in welcoming our chief guest, Dr. Tamiliyanan, to kindly address the gathering. கல் தேய்த்து தீகண்ட காலம் தொட்டு கல்வெட்டு ஓலைகளின் வடிவம் தொட்டு நல்ல சொல் தொட்டு நிற்கின்ற தமிழ் தாயை உன் தாழ் தொட்டு படுகின்றேன், வாழ்த்துகிறமா. எல்லோருக்கும் வணக்கமா? வணக்கம் சொல்லலாம்ல. உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கிற முக்கியமான கேள்வி என்னன்னு எனக்கு தெரியும். என்ன கேள்விமா? எத்தனை மணிக்கு ஐயா முடிப்பார் அப்படிங்கிறதா முதல் கேள்வி. அம்மா பிரதாதேவி டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க, பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் 1 மணிக்கு லஞ்சுங்கய்யா. இது ஒன்று அதிகம் போனால் 1:05. அப்படி மீறி ஏதாவது ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா பிள்ளைகள்லாம் எதிர்கட்சிக்காரர்கள் வெளிநடப்படாமல் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி மிக அருமையாக சின்ன வயதிலிருந்து இலக்கிய துறையில் ஈடுபட்டு ஊடகங்களில் பணியாற்றி பல்வேறு இலக்கிய ஆளுநர்களோடு பணியாற்றி இருக்கக்கூடிய டாக்டர் பாமா அவர்கள் இன்னைக்கு தொடக்க உரை வழங்கியிருக்கிறார் என்றது பெருமைக்குரியது. முதல்வர் பொறுப்பில் இருக்கிற அவங்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம். துறையின் முதல்வர் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர் கிருபாகரன் அவர்களுக்கும் தமிழ்ச்செல்வி அவர்களுக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்களை நான் தெரிவிக்கிறேன். மேடையில் இருக்கிறவங்க பேசாமல் இறங்கும்போது பேசுறவர்களுக்கு ஒரு நேரம் கிடைக்கும். அவங்களாம் மருத்துவர்கள் அதிக அனுபவம் உடையவர்கள். நான் இன்னைக்கு நேரம் கருதி எனக்கான வாய்ப்பை கருதுகிறார். அதுபோல இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வருவதற்கு காரணமானவர் டாக்டர் பிருந்தாதேவி அம்மா அவர்கள். அவங்களுக்கு எனக்கு வணக்கம். அம்மா இந்த கல்வியோட குறிப்புகள் கேட்டாங்க, அப்புறம் நிதர்ப்பணம் கேட்டாங்க, அதுக்கு பிறகு ஆய்வு கட்டுரைகள் என்ன எழுதிருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க. நேற்று முந்தா நாள் நீங்கள் எங்கெங்க காலேஜில் படிச்சீங்கன்னு கேட்டாங்க. அப்புறம் 2 சர்டிஃபிகேட்லாம் எனக்கு அனுப்பிடலாமா அப்படின்னு நினைச்சேன். அந்த அளவுக்கு ஈடுபாட்டோடு இதை பற்றி அறிமுகம் செய்கிற போது இந்த வருகிற குழந்தைகளுக்கு அந்த செய்திகள் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்ற மிகுந்த ஈடுபாட்டோடு பிருந்தாதேவி அம்மா அவர்கள் நீங்கள் வரவழைச்சிருக்காங்க. அவங்களுக்கு எனது சிறப்பு வணக்கங்கள் ஒன்று தெரிவிச்சுங்க. அதோடு இந்த ஒருங்கிணைப்பில் மையமாக இருக்கிற டாக்டர் லலிதா அவர்களுக்கு நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் தமிழ் வந்ததால தான் இன்னைக்கு நான் தமிழ் ஐயாவானேன். ஆக்சுவலாக நான் இன்ஜினியர். நான் BE முடிச்சிடறேன். அதுக்கப்புறம் 3 MA படித்தேன். நான் அடிக்கடி இந்த கல்லூரி பசங்கிட்ட பேச போகும்போது சொல்லுவேன், என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு 3 MA படிக்கலாம்லாம் முயற்சி பண்ணாதீங்க. அப்படியெல்லாம் முயற்சி பண்ணிங்கன்னா ஒரே ஒரு நன்மை தான் இருக்குது. என்னமா இருக்கிறது? எந்த செலவும் சீப்பு செலவும் உங்களுக்கு கிடையாது. அதனால உங்களுக்கு முயற்சி ஈடுபடாதீங்க. நான் பொறியியல் படித்ததால தான், தமிழ் படித்ததால தான் நிஸ்ஸுக்கு நேஷனல் ரிசர்ச் சென்டருக்கு நான் வந்தேன். அதுபோல அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்துறையில் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்தேன். இங்கே விடைத்தாள் திருத்தத்துக்கு நாங்கள் வருவோம். அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு விருப்பம் இருக்கான நேரம் இல்லை. அதில் அறிமுகமான மிகச்சிறந்த ஆளுமை முனைவர் முரளி அவர்கள் பொறியியல் கல்லூரியுடைய பேராசிரியர் வந்திருக்கிறாங்க. அவர்களுடைய வணக்கம். என்னுடைய மகள் வந்திருக்காங்க. என்னுடைய பையனுடைய பேர் அவங்க பேரை கேட்டீங்கன்னு கைதட்டாங்க. என்னுடைய பையனுடைய பேரு பண்பரசன். அன்பரசன் இல்லை, பண்பரசன். என்னுடைய மகளுடைய பேர் தமிழ் முல்லை. அவங்க புதுக்கோட்டை தமிழ் படிச்சாங்க. நான் பேசக்கூடிய எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் ஊடகத்தில் பதிவு பண்ணி யாருதான் தமிழன் என்ற இதில் பதிவு பண்ணியே திரு தானே முன்வந்து எந்த தொகையும் எதிர்பார்க்காமல் வருகிற நம்ம நண்பர் முத்துக்குமாரசாமிக்கு எனக்கு அன்பான வணக்கம். மாணவ செல்வங்கள், வருங்கால மருத்துவர்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் மன்றத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்க. ஒரு கல்லூரியில் தமிழ் இருக்குது.
ஐயா லியோமுத்து இந்த கல்லூரி நிறுவிய அந்த பெருமையான செய்திகளை எல்லாம் நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் கூட பேசிக்கிறோம். நம்முடைய அண்ணா ஆட்சிக்கு இருக்கக்கூடிய கல்லூரியும் பாளையங்கோட்டை கல்லூரியில் இருந்தபோது நேஷனல் சித்தா வருவதற்கு முன்பே ஒரு தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் சித்தாவில் அனுமதி வாங்கப்பட்டது என்றால், முழுமையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வசதியோடு இருக்கிறது என்றால் அது நம்முடைய கல்லூரியில் தான். அந்த கல்லூரி படிக்கக்கூடிய வருங்காலத்தில் சிறந்த மருத்துவர்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் நான் அன்பான வணக்கங்கள். தமிழ் மன்றத்திலிருந்து பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியாத செய்திகள் எதுவும் இல்லை. அது சீனியர்லாம் இருக்கிறாங்க போது செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்லாம் இருக்காங்கன்னா அவங்க என்ன விட கூடுதலாக படிச்சிருப்பாங்க. முதலாண்டு பிள்ளைகள் தான். உடல் நலத்தை குறித்து சித்தர்கள் என்ன கருதுகிறாங்க? ஒரு காலகட்டம் வரையில தமிழ் மண்ணில் இந்த உடல் என்பதை ஒரு சுமையானது என்றும், உடலே பெரிய நோய் என்றும், அடுத்த பிறவி வராமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் பாடல்கள் இருந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் திருமூலர் தான் எதிராக ஒரு கலக கொள்கை தருகிறார். உடம்பை முன்னம் இழுக்கிறது இருந்தே, ஆனால் உடம்பு இறைவன் இருக்கிற இடம் என்று தெரிந்த பிறகு உடம்பை ஓங்குவதற்கான செயல்களை அறிந்து கொண்டே இந்த திருமூலர் எழுதியிருக்கிற பல பாடல்களை நீங்கள் பிள்ளைகள் படிப்பீர்கள் அல்லது படிக்கிறீர்கள். நான் ஒரு 5-6 பாடல்களை உங்களுக்கு தெரிந்த பாடல்கள், மருத்துவர்களுக்கு தெரியாத பாடல்கள் அல்ல, சீனியர் பிள்ளைகளுக்கும் தெரிந்திருக்கலாம், சிலருக்கு நினைவுபடுத்தி விட்டு போவதற்காக வந்தது. அடுத்தது பார்த்தோம்னாக்கா, இது ரொம்ப நம்முடைய இந்த பாடல் நீங்கள் உறுதியாகவே கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். நாம் பின்பற்றுகிறோம் என்பதை விட நீங்கள் மருத்துவராக இருக்கிற நிலையில் நோயாளிகள் இதை பின்பற்றுகிறார்களா என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். பாடல் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும். தின்னம் 2 சிக்கல் அடக்கலாம். உணவு உண்கிற போது சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் அல்லது மலம் கழிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு இருந்தால் அதை நாம் மறந்தும் மறுத்துவிடக்கூடாது. நோய்களின் அடிப்படை மூலமாக தான். அடுத்ததாக பாருங்க, உண்ணுங்கால் நீர் கருக்கி மோர் பெருக்கி அப்படின்னா, நீர் கருக்கினா என்னமா? தண்ணீரை சுட வைக்கிறது. தண்ணீரை சுட வைத்து அருந்துவது என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. மோர் பெருக்கி, மோரை அதிக அளவில் தயிர் சாப்பிடுவதால் கூட நமக்கு எல்லாம் சீனியர்கள் நினைக்கிறாங்க. அதனால எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு வெளிநடப்பாங்க. அதனால அவங்க வெளிநடப்ப நம்ம எதிர்கட்சியாக நினைக்க வேண்டாம். அவங்களுக்கு வெளியிலிருந்து நமக்கு ஆதரவு தரக்கூடியவங்களாம் இருக்கு. நீர் கருக்கி எப்ப பாருங்க, நம்முடைய தொற்று நோய்கள்லாம் வருவதற்கு முன்னால் மிக முன்பே கோரக்கரும் தேரையரும் எழுதுகிறார். தேரையருடைய பாடல் எழுதுகிறார், தண்ணீரை சுட வைத்து அருந்த வேண்டும். நீர் கருக்கி மோர் பெருக்கி, சித்த மருத்துவரை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆங்கில மருத்துவரை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நெய் உருக்கி, நெய் சாப்பிட வேண்டும். இன்னைக்கு பாருங்க, நெய்யை சாப்பிடாதீங்க, கொழுப்பு குறைவு, கொழுப்பு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லியே இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் மூட்டு வலி வந்து விட்டது. நாம் வெறும் நெய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம். நீரிடா நெற்றிப்பாள், நெய்யிடா உண்டிப்பாள், ஆறில்லா ஊருக்கு அழகு பாள், மாறி உடற்பிறப்பில்லா உடம்பு பாழ்னு சொல்ல வருகிற போது நெய்யிலா உண்டிப்பாள்னு சொல்லுவாங்க. நெய் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும். எப்படி எழுதிருக்காங்க? நீர் கருக்கி மோர் பெருக்கி நெய் உருக்கி. நண்பர்களே, அந்த கடைசி வரிகள் ஒரு நகைச்சுவை வைக்கிறாங்க. நெய்யுருக்கி உண்பவரதம் பேருரைக்கில் போமே பிணின்றாரு தேவை. அப்படின்னா என்னன்னா, இப்படிலாம் ஐயா சாப்பிட்டு இருக்காருன்னு பாருங்க. ஐயாவே ஒரு சித்தர் தான். நீங்க அப்படிலாம் சாப்பிடுறீங்களா ஐயா? முத்துக்குமார் தம்பி கிட்ட கேட்கணும். தண்ணீரை சுட வச்சு சாப்பிட்றாரு, மோர் அதிகமாக சாப்பிட்றாரு, நெய்யை சாப்பிட்றாரு. சாப்பிடும்போது இது ரெண்டுத்தையும் அடக்காம இருக்கிறார் என்றால் இவருடைய பேரை போயிட்டு நோயாளி கிட்ட சொன்னா போதும். ஐயா பேர் முத்துக்குமார் தான். நோயாளி கிட்ட போயிட்டு இவருடைய பேரை சொன்னா நோயாளிக்கு நோய் போயிடும் என்று உயர்வு நம்பிக்கையாக சொல்லியிருக்கிறார். அந்த சித்தருக்கு அவர் கைத்தறி கொடுப்போமா? இதை நாம் மருத்துவம் இன்னும் எழுதினா மட்டும் போதாது. எப்பொழுதுமே நீங்கள் மருத்துவர் ஆகிற போது இது பொது குறிப்புகள்னு அடைச்சி வச்சுக்கணும். எல்லாத்தையும் சொல்ல தேவையில்லை. பேசிட்டு இருக்கிற நேரம் இருக்காத பொழுது அவங்களுக்கு தலைவலிக்கோ, வயிற்று வலிக்கோ, முதுகு வலிக்கோ, வேறு பிரச்சனைக்கோ மருந்து தருவீர்கள். ஆனால் மருந்து சீட்டினுடைய பின்புறமோ அல்லது 3வது 4வது பக்கத்திலேயோ இந்த குறிப்புகளை எல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். உணவு உண்கிற போது நீங்க இந்த உணவுகளை அடக்கக்கூடாது, தண்ணீரை சுட வைத்து சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற குறிப்புகளை நம்ம அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, பாலும்போம் எண்ணெய் வெறி. நான் கொஞ்சம் விரைவாகவே தேவையான செய்திகளை மட்டும் சொல்லிட்டு கடந்து போகிற நேரம் இருப்பதா. பால் உண்போம் எண்ணெய் வெறி வெந்நீரில் குடிக்கும். குறிப்பாக சனி நீர் ஆடணும். ஒரு முக்கியமான செய்தி அம்மாவுக்கு நான் நன்றியை சொன்னேன். கடந்த 17 ஆண்டுகளாக
சித்த மருத்துவத்தையும் இயற்கை மருத்துவத்தையும் தான் நான் பின்பற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன். நண்பர்களை நீங்க சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, என் பொண்ணை சாட்சி கூட்டு வந்திருக்கிறேன். கடைசி 17 ஆண்டுகளாக எங்கள் குடும்பத்தில் நான், என் துணைவியார் பெயர் கண்ணம்மாள், என் மகன் பேர் பண்பரசன், மகள் பேர் தமிழ்முல்லை, நாங்கள் கடந்த 17 ஆண்டுகளாக ஒரு முறை கூட ஆங்கில மாத்திரை ஒன்று கூட எடுத்துக்கொண்டதில்லை. ஆங்கில மருத்துவம் கூட இப்ப பயப்படாம ஒன்று சொல்லலாம், இப்ப சொல்லலாம், கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்ல முடியாது. இந்த கொரோனாவுக்கு தடுப்பூசி கூட நானே எங்க வீட்டுக்காரமா போட்டேன். என் பையனுக்கு ஒன்று நீச்சல் வைக்கிறதெல்லாம் அவங்க போட்டேன். அப்போ நான் பின்பற்றுகிற செய்திகள்லாம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். சனிக்கிழமை ஆயிட்டா எண்ணெய் தேய்ச்சி என்ன நானே அடிச்சுட்டேன். நம்ம அடிக்கிறதுக்காக எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லையா? அதுக்கு மசாஜ் கிளப்லாம் இருந்தாலும் எண்ணெய் தடவி, எண்ணெய்னா முடிவுதானே எண்ணெய் தடவை உடம்புடைய தசைகளுடைய இறுக்கம் குறைகிற போது உங்களுக்கு இதய நோய் வராது, பல்வேறு சிக்கல்கள் வராது. வெந்நீர்ல தான் குளிக்கணும்ன்றாங்க. எப்படி கவனிக்கிறாங்க? பாலும்போம் எண்ணெய் மேலே வெந்நீரை குளிப்போம், பகல் துயிலோம். பகல்ல தூங்கவே கூடாது. கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி இருக்கிறது, பகலில் தூங்கினால் பன்றி போல் கொழுப்பர். பகலில் தூங்குறதே இல்லை, ஆனாலும் நீங்க பன்றிக்காக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறீங்க. நான் தூங்குவதே கிடையாது. நான் தூங்கினால் ஒன்னே ஒண்ணுதான், சாய்வு நாற்கால 2 வச்சிருக்கிறேன். ஒரு நாற்கால சாஞ்ச மாதிரி உட்காருவேன், இன்னொரு நாற்கால காலை நீட்டி உட்கார்ந்து தூங்குவேன். 20 நிமிடம் 40 நிமிடம் தூங்குவேன். சில நேரத்தில் தூங்குறது உண்டு. ஆனால் அப்படி முதுகுத்தண்டை நேராக வைத்து தூங்குகிற போது தியானத்திற்கு சமமாக ஆகிறது. தமிழக அரை துயில் என்று சொல்வார், பகல் துயிலோ என்று சொல்கிறார். பாருங்க, மூலஞ்சேர் கறி நுகரோ மூத்த தயிர் உண்டோ, முதல் நாளில் சமைத்த கறி அமுதனினும் அருந்தோ. முதல் நாள்ல சமைத்த உணவை சாப்பிடுவது பழைய சோற்றை தவிர்த்து மீது எல்லாமே நோய்கள். அப்படி அழகா எழுதுகிறார். ஞானம்தான் வந்திடினும் பசித்துடைய உண்ணும். எவ்வளவு அழகான மருத்துவ விதிப்பார். பின்னாடி திருக்குறளையும் ரிப்பீட் பண்ணியிருப்பார் திருவள்ளுவர், மீண்டும் சொல்லியிருப்பார். உலகத்தையே தந்தா கூட பசி இல்லாம சாப்பிடக்கூடாது. நம்ம அப்படியே சாப்பிடுகிறோம். காலையில 8:30 மணிக்கு, மதியானம் 1:30 மணிக்கு, நைட் எத்தனை மணிக்கு மெஸ்ல சாப்பாடு போடுறாங்க? 7:30 மணிக்கு. பசிக்குதான்றதெல்லாம் கவலை. ஒரு ஆங்கிலத்தில் அழகா சொல்லுவான், the first side dish that should be available on the dining table is hungry அப்படின்னு சொன்னான். அவனுக்கு ஒரு கைத்தறி கொடுப்போமாமா? நம்முடைய உணவு மேடையில் இருக்க வேண்டிய முதல் குடியல் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பசி இருக்கும். அடுத்த ஸ்லைடு போயிடும். நம்ம சில வரிகளை விட்டு படிக்கிறோம், சிலது நீங்க பின்னாடி படிப்பீங்க. உண்பது 20 பொழுதுன்னோம். பாருங்க, முதல் அடியே பெரிய அடியா இருக்கு. சாப்பிடுறது ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை தான் சாப்பிடலாமா, 3 வேளை சாப்பிடக்கூடாதா? இப்படிதான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. விவசாய குடும்பமா இருந்த வரையில காலையில ஒரு நீராகாரம் சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க, 10:30க்கு சாப்பிடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் 6:30-7 மணிக்கு சாப்பிடுவாங்க. இப்போ 3 வேளை ஆகிட்டோம். 3 வேளையோட நிற்கிறது. நடுவில் ஸ்நாக்ஸ், பிஸ்கட்டு, வடை. முதல்ல நாம யார்கிட்ட கொடுத்து சாப்பிட்டோம். 6வது படிக்கும் போது என்னமா பண்ணோம்? அதே பிஸ்கட்டை வந்து துப்பட்டாவில் வச்சு கடிச்சு உடைச்சி, கடலை மிட்டாயா இருந்தா எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டோம். இப்ப என்ன பண்றாங்க? அதே துப்பட்டா வச்சு மறைச்சு உள்ள இறக்கி கொடுத்து விட்டு சிரிக்கணும். நம்ம பாப்பா ஒருத்தங்க சர்வ் பண்ணாங்க. அந்த குழந்தை பேர் என்ன? முதல்ல பாட்டு பண்ணாங்க. உங்க பேர் என்னடா? ஜீவிதாவுக்கு நம்ம ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். என்னன்னா உட்காருங்க. என்னன்னா அவங்க எங்களுக்கு வந்து அந்த பக்கோடா, அந்த ஸ்வீட், டீ எல்லாம் ரொம்ப சிரிச்சுட்டே இருந்தாங்க. ஏன் சிரிச்சாங்கன்னு தெரியல. அவங்க வேற எதுக்காக கூட சிரிச்சிருக்கலாம். இந்த ஆளுக்கு வந்து எண்ணெய் செலவும் சீப்பு செலவும் மிச்சம், அதுலதான் இந்த ஆள் கார் வாங்கியிருப்பார் போடுறதுக்கு கூட சிரிச்சிருப்பாங்க. ஆனால் கொடுத்து விட்டு சிரிப்பது என்பது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. பகிர்தல் அறம் இருக்கிறதுல உங்களுக்கு பிபி வராது. சின்ன வயசுல அம்மா நமக்கு என்ன பண்ணாங்க? இது சோறு, இது பப்பு, இது கீரை, இது நெய். பப்பு கடைமா பப்பு கடைட்டு அப்பா கொஞ்சம், சித்தப்பா கொஞ்சம். நீங்க என்ன பண்ணீங்க? உங்க வீட்டுல அந்த பொம்மை கொஞ்சம் கொடுக்க சொன்னீங்க. அந்த பொம்மை பேரை சொன்னீங்க. அப்புறம் நாய் கொடுத்தீங்க. வெறும் நாய் வளர்க்கலாமா வேணாமா அதான் பிரச்சனையே ஓடிட்டு. அப்புறம் பக்கத்து வீட்டுல இருக்க ஃப்ரெண்டு கொடுத்தீங்க. எல்லாரும் கொடுத்த பிறகு அம்மா என்னமா பண்ணாங்க? நண்டு ஊறுது, நறு ஊறுது கிச்சிட்டாங்க. தமிழர்களுக்காக ஒரு கைத்தட்டல் கொடுப்போமா? ஏன் அப்படி உருவாக்குனாங்கன்னா, எங்க அம்மா கொடுத்துருக்க உருளைக்கிழங்கு நல்லா இருக்குன்னா பக்கத்துல இருக்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட கொடுத்துட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு தரணும். நம்ம அப்படியே தரோம். சரியான நேரத்துல சாப்பிட்ற நேரத்துல வந்துட்டாங்க. கொடுக்கும் போது சிரிக்கும். அதான் அழகா எழுதினா பாருங்க. உண்பது 20 3 பொழுது. 3 வேளை சாப்பிட. நீங்க இந்த வயதுல ஐயா சொன்னாரு ஃபாலோ பண்ணிட்டு, அப்புறம் சாய்ராம் காலேஜில் வந்து ஒரு பொண்ணு மயக்க போட்டு விழுந்திருக்கையா, நீங்க சொன்னதுதான் கேட்டு 2 வேளை சாப்பிட்டு நோயாளிகளா வர்றவங்களுக்கு குறிப்பிட்ட 30-40 வயதுக்கு பிறகு
இரவு உணவை அவர்கள் தவிர்ப்பதும் அல்லது இரவு உணவை பழங்களாக ஏற்றுக்கொள்வது மாற்றுவதும் நல்லது. உண்பது இருபோதொழிய 3 பொழுது உண்ணும், உறங்குவது இரவொழிய பகல் உறக்கம் கொள்ளும், பெருந்தாகம் எடுத்திடினும் பாடல் கொஞ்சம் மாறிடுச்சு, பெருந்தாகம் எடுத்திடினும் பயர்த்து நீர் அருந்தும். கருணக்கிழங்கை சாப்பிடாம விடவே கூடாது. நாள்தோறும் கருணக்கிழங்கை காப்பாங்க. உடம்பு சூடு மூலத்தை தவிர்க்கிறதுக்கான மிக முக்கியமான காய் கருணக்கிழங்கு லேகியம் தான். சித்த மருத்துவரான பிறகு பின்னாடி படிப்பீங்க. பெருந்தாகம் எடுத்திடினும் பயர்த்து நீர் அருந்தும். சாப்பாட்டுக்கு நடுவில் தண்ணீர் குடிக்கவே கூடாது. சாப்பாட்டுக்கு 1/2 மணி நேரம் முன்னாடி குடிக்கணும், சாப்பாட்டுக்கு பிறகு குடிக்கணும். அதுக்கு முக்கியமானது சாப்பிடும்போது நல்லா மென்று சாப்பிட்டா தண்ணி தேவைப்படாது இல்லையாமா? இதை நான் பின்பற்றின யாரும் என் மேல சண்டை போட்டுறாதீங்கம்மா. நடுவில் விக்கல் ஏதாவது எடுத்துட்டா தண்ணி குடிச்சுக்கோங்க. வாழை இளம் பிஞ்சொழிய காயிருந்தல் செய்யும், நன்கு வர உண்ட பின்பு குறுநடையும் பை. எப்படி எழுதுறாங்க? சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு நடக்கணுமா, அது ரன்னிங்கா இருக்கக்கூடாதா? குறுநடையும் பை. சாப்பிட்ட உடனே தூங்கிடக்கூடாது. கொஞ்சமாக நடந்துட்டு நீங்க தூங்கினீங்கன்னாக்கா வயிற்றுல செரிமானம் நடந்திருக்கும், நீங்க உறங்குவதற்கு சரியாக இருக்கும். இது இது எங்க இருந்து எடுக்கல, நம்முடைய தேரையனுடைய பாடல்கள் நிறைவு பகுதியில் இருக்கிற பாடல்கள். இது எல்லாமே அவருடைய கடந்த பாடல் என்ன மேல தந்திருக்க. அடுத்த கவிதை அடுத்ததுல பாருங்க, இதுவும் அதே செய்திகளை மீண்டும் அவர் இது பண்றாரு. உங்களுக்கு நம்முடைய வயிற்றை சுத்தம் செய்வதற்கு பேதிக்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம். இப்பெல்லாம் யாரும் எடுக்கிறது இல்லை. நமக்கே ஏதாவது ஃபுட் பாய்சன் ஆகி வெளியேறினாதான் உண்டுன்ற மாதிரி ஆயிடும். அப்படி பேதிக்கு எடுத்துக்கிறது, மூக்கை சுத்தம் பண்றது, கண்ணை சுத்தம் பண்றது, நம்முடைய ஐம்புலன்களுடைய உறுப்புகள் வெளியில தெரிந்து பாருங்க. அதனுடைய தூய்மை உடல் நலத்துல ரொம்ப 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 முக்கியமானது. நீங்க அதிகமா கணினி பார்க்கறீங்க, செல்பேசி பார்க்கறீங்கன்னா ஒன்னு ஒரு சின்ன துணியை, ஈர துணியை நினைச்சு கண்ணு மேல போட்டீங்கனாலே போதும். அதுவே பெரிய விஷயங்கள் செய்யும். என்னுடைய உரையினுடைய நிறைவு அடுத்தது பண்ணலாம். நம்ம நேரம் நடக்கிறதால பாருங்க, இதுவும் அதே செய்தி தான். மறுபடியும் ரொம்ப சின்ன செய்திகளை கூட கவனிச்சிருப்பாங்க. ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்கும். இரவு நேரத்துல மரத்தினுடைய நிழல்ல விலங்கினுடைய நிழல்ல கூட நிக்க கூடாதுன்ற வரைக்கும் சித்தர்கள் கவனிக்கிறாங்க. ஏன்றதுக்கான காரணங்களை உள்ள போக போக மரம் விழலாம், மரத்தினுடைய நிழல் நிலத்துக்கு வேறவா இருக்கலாம், விலங்கு திடீர்னு அசையலாம், மனிதனுடைய நிழல்ல கூட நிக்க கூடாதுன்னு அந்த பட்டியல்ல அவர் இட்டு தர்றாரு. தங்க அடுத்து வந்துருக்கோம். இந்த பாடலுடைய கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க. இந்த பாடல் எல்லாம் முடிகிற வரி ரொம்ப முக்கியம். நமனார்க்கின் கேதுகவை நாம் இருக்கும் இடத்தையே முடிக்கிறார் தேரையன். எவனுக்கு என்னப்பா வேலை நீ இருக்கிற இடத்துல? இந்த செய்திகளை பின்பற்றினால் நீங்கள் பகல்ல தூங்காமல் இருக்கிறது, கருணக்கிழங்கு சாப்பிடுறது, வாழை இளம் பிஞ்சு காய மட்டும் சாப்பிடுறது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன செய்திகளை நீங்கள் பின்பற்றுகிற போது தனி நீராடு என்று எண்ணெயில குடிக்கிறது, பால் அருங்கிறது, நன்கு பெற வேண்டும் என்று குறுநடை எல்லா பாடலும் முடிக்கும் போது என்ன சொல்றாரு? நமனார்க்கின் கேதுகவை நாம் இருக்கும் இடத்தை. நமன்னா யமன். யமனுக்கு என்னப்பா வேலை நீ இருக்கிற இடத்துல என்று கொண்டு முடிக்கிறார். அடுத்து யாரை படித்தாலும் சித்த மருத்துவ பிள்ளைகள் திருக்குறளுடைய 95வது அதிகாரத்தை மனப்பாடம் பண்ணாம யாருமே படிச்சிருக்க மாட்டேங்க. சீனியர் பிள்ளைகள் தமிழ் 95வது அதிகாரத்துடைய 10 குறள் தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருக்கீங்களாமா? 10 குறட்பாக்கள் தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருக்கீங்க? மேடத்தை இருக்கா? 10 குறள் தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? ஒரு 2-3 சொல்லுவீங்க அப்படின்ற இருக்கீங்களா? 4 தெரியும், 5 தெரியும், 5 தெரியுன்றவங்க ஏன் தெரியுமா? 5 தெரியுன்ற ஏன் தெரியுமா? கேட்க மாட்டேன். 5 தெரியுன்றவங்க ஏன் தெரியுமா? 5 தெரியுன்றவங்க பயப்படாம ஏன் தெரியும்? அப்பா பயனில்லை நீங்க இங்க பாருங்க. 1 விட 2 4 7 பேர் நின்று இருக்காங்க. சின்னமா உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க? பாப்பா இந்த 7 பேர் பேரை குறிச்சுக்கணும். இந்த 7 பேர் பேரை குறிச்சுக்கோ. இந்த 7 பேருக்கு நான் என்ன போறேன்னா, ஒவ்வொரு மாதமும் 27ஆம் தேதி நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுறேன். நான் பின்பற்றுகிற உடல்நல குறிப்புகளை பத்தி ஒரு 200 பக்கத்துல உடலும் உள்ளமும் நலம் தானான்னு ஒரு புத்தகம் 27ஆம் தேதி வெளியிட போறேன். அது 1ஆம் தேதி பிருந்தாதேவி அம்மா மூலமா உங்க 7 பேருக்கும் அந்த புத்தகம் இலவசமா கிடைக்கும். அந்த 7 பேருக்கு அப்போ திருக்குறளுடைய அந்த 7 பேருக்கு போட்டோ எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட நல்லதுதான். கடைசியிலிருந்து போட்டிருக்கிறாங்க. சரி, அது ஒருத்தர் நல்லதுதான். பாருங்க, திருவள்ளுவர் ஏன் சித்தர் வரிசையை வச்சு பார்க்கணும்னா, இந்த பொருள் உண்மையா மருத்துவர்கள் எல்லாருமே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. ஹாஸ்பிட்டல்லாம் என்னென்னமா இருக்கணும், ஹாஸ்பிட்டல்லாம் என்னென்ன இருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிள்ளைங்க சொல்லுங்க. ஹாஸ்பிட்டல்லாம் என்னென்ன இருக்கணும்? என்னமா? யாருமா? டாக்டர். அப்புறம் என்ன? நர்ஸ்.
நர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் பேஷண்ட், மெடிசின். நாளைக்கு சொல்லிட்டாங்க. சொன்ன பிள்ளைகளுக்காக நான் ஒரு தடவை கை தட்டி கொடுத்துறேன். பாருங்க, இது யார் தெரியுமா முக்கியம்? திருவள்ளூர் பட்டியலில் இருந்தால் பாருங்க, நோயாளி தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த லிஸ்ட். உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்து. அடுத்து சொன்னார் பாருங்க, அதான் திருவள்ளுவர். உழைச்செல்வான், நேரத்துக்கு இருந்து கொடுக்கக்கூடிய நர்சிங் சிஸ்டம் பத்தி வள்ளுவர் 2000 வருஷம் முன்னாடியே வச்சிருக்கிறார். 10 குறளை பார்க்க போறதில்ல, கொஞ்சம் அப்படியே விரைவா தள்ளி மாற்றம். இது தீ அளவு, ஒரு வார்த்தையை மட்டும் சொல்றேன். தீ அளவுன்னு திருவள்ளுவர் சொல்றது இன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற கெலோரிஃபிக் வேல்யூ. இன்னைக்கெல்லாம் அமெரிக்காவிலாம் ஏதாவது ஒரு உணவு இருந்துச்சுன்னா அந்த உணவுக்கு மேல எவ்வளவு புரோட்டீன் இருக்கு, எவ்வளவு கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு, எவ்வளவு அப்படிதான் சாப்பிட்றான். நாம அதை பத்திலாம் கவலைப்படுறது இல்லை. சாயந்தரம் 4 மணி ஆச்சுன்னா பஜ்ஜி வாங்கி நம்ம மட்டும் சாப்பிட்டோம். இன்னும் கொஞ்ச நாள் அப்படி ஆக போகிறது எல்லாம். தீ அளவு என்பது கெலோரிஃபிக் வேல்யூ பற்றி திருவள்ளுவர் யோசிச்சிருக்கிறார். அடுத்த குரல் கவனித்தோமா? இது வழக்கப்படதான். அளவா உண்றவங்க கிட்ட மகிழ்ச்சி இருக்கும், அதிகமா சாப்பிட்றவங்க கிட்ட நோய் இருக்கும். வேற எதுவும் கிடையாது. இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல், இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டூ படிக்கிறீங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இடிவரைந்து உண்பான்கண் இன்பம் போல நிற்கும் கழிவேறு இறையான்கண் தலைவனத்தாங்க. இது பரவாயில்ல, மறுபடியும் செரிச்சது சாப்பிடணும். செரிச்ச பிறகுதான் சாப்பிடணும். காலையில சாப்பிட்டோம் மதியானம் சாப்பிடணும்னு சாப்பிடக்கூடாது. காலையில சாப்பிட்டு செரிச்சு விட்டு தான் சாப்பிடும். திருவள்ளுவர் 2-3 குறள்ல அது தெரிஞ்சு சொல்வாரு. மீண்டும் அடுத்த குறள் பார்த்தாங்க. தள்ளிவாங்க, பரவாயில்ல, நேரம் கருத்து பாருங்க. இது ரொம்ப முக்கியமானது. நாங்க பின்பற்றிட்டு இருக்கிறோம் 17 ஆண்டுகளாக சொல்றேன். திருவள்ளுவர் சொல்றாரு, மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு. யாக்கை என்னமா? உடம்பு. ஏன்னா யாக்கை என்று சொல்ல தமிழ் படிச்ச எங்களுக்கெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஏன்னா உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலுன்னு வள்ளற் பெருமான் ஒரு பாடல் எழுதினாரு. தனித்தமிழ் இயக்கத்தை தோற்றுவித்த மறைமலை அடிகளும் அவங்க பொண்ணு நீலாம்பிகை அம்மையார் 9வது படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அவங்க கேட்டாங்க, தேகம் என்பது வடமொழி சொல்லா இருக்குதேப்பா, இதுக்கு தமிழ் சொல் இல்லையான்னு கேட்டபோது யாக்கைன்னு ஒரு சொல் இருக்குமா, வள்ளற் பெருமான் அதை பயன்படுத்தினா நல்லா இருந்திருக்கும்னு பேசிட்டு தமிழ் அணியில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக அங்கதான் தனித்தமிழ் இயக்கமே தொடங்குச்சு. ஆனால் யாக்கை என்பது தூய தமிழ் சொல். மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உனின். திருவள்ளுவர் ஒரே கண்டிஷன் தான், உடம்புக்கு மருந்தே தேவையில்லடா, ஒரே ஒரு கண்டிஷன். என்னது? ஒண்ணு, நீ காலையில சாப்பிட்டது செரிச்சிடிச்சு நினைச்சு சாப்பிடணும். நாம அப்படிலாம் இல்லை. அப்பா மெஸ்ஸுக்கு பணம் கட்டிட்டாரு, நீ மதியானம் சாப்பிடலாம், அப்பா பணம் நஷ்டம் தான் சொல்லிட்டு போய் சாப்பிட. ஒருவேளை அப்பப்போ பட்டினி இருக்கிறது. அடுத்து வாங்க, இது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் முதல் குறள். எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த அரங்கத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொன்னா தெரிஞ்சிருவாங்க. இப்ப ஐயாவே கீழே இறங்கி வந்தா இறங்கி அவங்களுக்கு மிகுந்திருக்கா குறைஞ்சிருக்கான்னு சீனியர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். மிகினும் குறையினும் நீங்க எல்லாருமே சொல்லுங்க. வழி முதலா எண்ணியும், வழினா காற்று, சுவாசத்தை அடிப்படையாக வைத்து முடிவு செய்கிற அந்த வாதம் பித்தம் சிலைத்துன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். கபம் வேற பெயர்கள்லயும் சொல்லுவீங்க. இதுதான் நோய். இன்னொரு குறள் நம்ம விட்டுட்டோம், உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்னும் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி. மருத்துவர்களுக்கு அடிப்படை அதான். நீங்க என்னைக்காவது உங்க ஊர்ல திருப்பூர்ல தஞ்சாவூர்ல எங்க தொடங்கினாலும் ஒரு நுழைவாயில எழுதி போட்டு நீங்க மனப்பாடமா வச்சிருக்க வேண்டிய குறள் திருவள்ளுவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார். நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு. விளக்கம் சொல்ல உங்களுக்கு தேவையில்லை. இன்னொரு குறள் கூட பாருங்க, இது ரொம்ப முக்கியமான மருத்துவம். உற்றான் அளவும் சொல்லுங்க, பிணி அளவும். நோயுற்றவன் அவனுடைய வயது என்ன, எவ்வளவு நாளா அவன் சஃபரிங் ஃப்ரம் அந்த டிசீஸ்ல எவ்வளவு நாளா இருக்கான், பிணி அளவு எவ்வளவு நாளா அவனுக்கு இருக்கிறது, எவ்வளவு காலங்கள் அவன் மருந்து எல்லாத்தையும் நீங்க பார்க்கணும். அவனுடைய வயது எல்லாருக்கும் ஒரே மாத்திரை கிடையாது. நோயாளியினுடைய வயது, நோய் எவ்வளவு நாள் அவனுக்கு இருந்திருக்கிறது, எவ்வளவு நாள் மருந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற செய்திகளை எல்லாம் பார்த்து தரணும்னு சொன்னேன். திருவள்ளுவருடைய 95வது அதிகாரத்துக்காக ஒரு கைத்தட்டல் கொடுப்போமா? இந்த ஒரு முழுமையான வழிகாட்டல் 95வது. 4, 5 சொல்லக்கூடாது. ஒருவேளை அடுத்து உங்களுக்கு தமிழ் மட்டத்துக்கு நான் கூட வரேனாக்கா நீங்க 10 சொல்லணும். ஒன்றும் தேவையில்லைமா. எந்த நேரம் சினிமா பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்கல்ல, நான் எவ்வளோ பெரிய பாடல்கள் தான் சொல்றேன். கண்ணதாசனுடைய 150 வரி பாடலை சொல்லி நீயா நானாவில் 2021 ஜனவரி 1ஆம் தேதி நீயா நானா தேடிங்கன்னா எனக்கு பரிசு கொடுத்தார். கண்ணதாசனுடைய ஒரு பெரிய பாடலை சொன்னேன், 180 வரி, அவனை எழுப்பாதீர். அதுக்கு சொல்ல போறது பயப்பட வேண்டாம். அவர் ஒரு வரி தான் எடிட் பண்ணி போட்டாங்க. எனக்கு ஒரு பெரிய பரிசு கொடுத்தாங்க.
ரொம்ப பெரிய பரிசு, ஃபோட்டோலாம் அழகாக இருந்து ஷேர் பண்ணிட்டோம். வீட்டில் வந்து திறந்து பார்த்தா அது காஃபித்தூள் நிறுவனம் தந்திருந்தாங்க. 2500 ரூபாய்க்கு வெறும் காஃபித்தூள் பொட்டலமாக இருந்துச்சு. முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, எனக்கு காஃபி பிடிக்காது, என் வீட்டுக்காரங்க பிடிக்கும், சொந்தக்காரங்க. எதுக்கு சொல்றேன்னா, பிள்ளைகள், நான் ஒரு அகாடமி நடத்திட்டு இருக்கேன், ஐஏஎஸ் அகாடமி. ஐஎம்என் ஐஏஎஸ் அகாடமியுடைய டேக்லைன் என்னன்னாக்கா, கற்றதில் கேட்டல் என்று ஆங்கிலத்தில் எப்படி மொழிபெயர்த்திருக்கிறோம், live with audio files. For those 2 students who don't know Tamil, first yearல you are from, எங்க இருந்து இருக்கீங்கம்மா? Which state you are coming from? Maharashtra. என்ன சொன்னா? Andhra Pradesh. The other one? I was told that there are so 50% attendance வந்திருக்காங்க. பரவாயில்ல. அது நானே அட்டெண்டன்ஸ் பசங்களை காட்டி கொடுத்துருப்போம். அதனால அப்ப நமக்கு என்னன்னாக்கா, நம்முடைய உடல் நலம் இந்த செய்திகளை வந்து திருக்குறளை அவசியமாக நீங்க படிக்கணும். திருக்குறளுடைய அடுத்து நான் என்னுடைய உரையினுடைய நிறைவுல மாறுபாடு இல்லாத மருத்துவ இதெல்லாம் நீங்க பிள்ளைகள் படிச்சிருப்பீங்க. எதையாவது மாத்தி மாத்தி சாப்பிடக்கூடாது. முதல் நாள் ரொம்ப காரமா சாப்பிட்றது, அடுத்த நாள் ரொம்ப இதாக சாப்பிட்றது, அப்புறம் ரொம்ப நைட்டு 11 மணிக்கு அண்ணா நகர் முழுசும் பார்த்தீங்கன்னா 11 மணிக்கு இலை பிரியாணின்றான், அப்புறம் தலை பிரியாணின்றான் வச்சு வித்துக்கிட்டே இருக்கான். இந்த ஐஏஎஸ் படிக்கிற பிள்ளைங்க வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கு. நான் தினமும் காலைல 6 மணிக்கு தமிழ் நெட் கிளாஸ் நடத்துறேன், 365 நாள் நடத்துறேன், ஞாயிற்றுக்கிழமை தவிர்த்து. நான் ஏற்றி கரெக்டாக போயிடுவேன். பிள்ளைங்க வரமாட்டாங்க. என்னன்னு கேட்டால் சமக்க அப்செட், முதுகு வலி, வயிற்று வலி. நைட்டு 11 மணிக்கு பிறகு மனசு சாப்பிடலாமா, என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடலாம். அங்கே அப்படியே வேன் நின்று வித்துக்கிட்டே இருக்கு. மாறுபாடு இல்லாத உண்டி திருவள்ளுவர் சொல்றாரு பாருங்க, மருத்து உண்ணி. போதும்னு நீங்க சொல்லணும். நம்ம என்னைக்காவது போதும்னு சொல்லிருக்கிறோமாமா? கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க சின்ன வயசுலாம், போதும்னு சொல்றது கையை இப்படி தூக்கிடுவாங்களாம். ஏன்னா இப்படி கையை தூக்கி போதுனாக்கா மறைச்சிடுவாங்க. போதும் போதும்னா வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும். மருத்து உண்ணி, அரை வயிறு உணவு, கால் வயிறு தண்ணீர், கால் வயிறு காற்று என்று சித்தர்கள் சொன்னது. நிறைவாக நான் பின்பற்றிட்டு இருக்கிற 2 செய்திகள் நான் சொல்ல வரேன். அடுத்த ஸ்லைடு பண்ணலாம். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் திருக்குறள். இது திருமூலர் வந்து முதல்ல திருமூலருடைய சில பாடல்கள் நான் விரைவாக பயணிக்கிறேன். அதில் அதாவது திருமூலர் தான் அதை கட்டுடைக்கிறார். உங்களுக்கு வரலாற்று அடிப்படையில் தெரியணும்னாக்கா, சங்க காலத்தில் தமிழர்கள் வாழ்க்கையை கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க, அகம்புறம்னு கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க. இடையில சமண பௌத்த மதங்கள் வருகிற போது அவங்க மேல குறை இல்லை, அவர்கள் மிகப்பெரிய தொண்டை தமிழர்களுக்கு செய்தார்கள். ஆனால் இந்த உடல் என்பது பெரிய இழுக்குன்னு கருதினாங்க, உடல் என்பதே நோய்னு கருதினாங்க. அங்கிருந்து திருமூலர் கட்டுடைத்திருக்கிற பல பாடல்கள், உடம்பை காத்தல் உயிர் காத்தனார். அடுத்தது போயிடலாம். உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன். அடுத்து நோயின்றி வாழ்வது நல்வழியாமே, நோய் வந்த பின் பல சித்தம் என்ன பயன் கேட்கிறார். அடுத்தது வரலாம். அளவான உண்டிதான் அமுதம் எனப்படும். நம்ம இயற்கை மருத்துவமனையில் ரொம்ப அழகான ஒரு பழமொழி எழுதியிருப்பாங்க, ரொம்ப பிடிக்கும், அடிக்கடி சொல்லுவேன். ஒருவேளை உண்பவன், நீங்க அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஒருவேளை உண்பவன் யோகி, இருவேளை உண்பவன் போகி, அவன் வாழ்க்கையை சுகமா வாழலாம். 3 வேளை உண்பவன் ரோகி. அப்புறம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களாடா, அதற்கு மேலும் உண்பவன் துரோகி. யாருமா 2 பேர் சொன்னீங்க? அவங்க தான் துரோகிகள் கிடையாது. அந்த 2 பேருக்கு நம்ம கை தட்டணும். அதுக்கு மேலே நம்ம சாப்பிட்டு, அது நம்ம சாப்பாடே கிடையாது, வேற ஒருத்தர் சாப்பாடை சாப்பிட்டு. பார்த்தீங்கன்னா, அளவான உண்டி அமுதம் எனப்படும், அளவில்லா உண்டால் அழிவே. அடுத்ததான் ஊதான். இது வந்து மூச்சு பயிற்சி. பிள்ளைகளே, நான் வந்து இன்னைக்கு காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கேன். நான் உங்களை மாதிரி வயதில் என்கிட்ட ஐஏஎஸ் படிக்கிற பிள்ளைகளையும் கல்லூரி பிள்ளைகளையும் எல்லாரையும் அண்ணா அக்கான்னு கூப்பிடுவேன். முதல்ல அவங்க சிரிப்பாங்க. ஏன்னு கேட்டால் சொல்லுவேன், உங்களுடைய பிசிக்கல் பாடியினுடைய எனர்ஜி விட நான் அதிகமாக இருக்கு. 4க்கு எழுந்து யோகா பண்ணுறேன், 6:30 மணிக்கு ஐஏஎஸ் தமிழ் கிளாஸ் எடுக்கிறேன், அங்கிருந்து கிளம்பி அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு வருவேன். சாயந்தரம் முழுசும் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது இலக்கிய நிகழ்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். மாதம் 1 புத்தகம் எழுதுறேன், ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து ChatGPT வச்சு இன்னும் எக்கச்சக்கமாக வேலைகள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். இது வந்து மூச்சு தான். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லி தந்திருப்பாங்க. அது ரொம்ப குறிப்பாக நாடி சுத்தி என்கிற இடது நாசியின் வழியாக வெளியே விட்டு இழுத்து, வலது நாசியின் வழியாக மறுபடியும் வெளியில விட்டு இழுத்து, இது ஒரு 10லிருந்து 20 நிமிடமோ அல்லது 1 மணி நேரத்துக்கு 1 நிமிடமோ செஞ்சீங்கன்னா நீங்க அறிவுக்கும் உணர்வுக்கும் சமமான நிலையில நின்று உங்களுடைய ரிசர்ச் அண்ட் தீசிஸ்லாம் நல்லா பண்ண முடியும். இல்லைன்னா சின்ன விஷயத்துக்கு கூட மூட் அவுட் ஆகிடும். ஏமா டல்லா இருக்குதுன்னா, எல்லாரும் மிக்சர் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தாங்க, எனக்கு மட்டும் கொடுக்கல, அவ்வளோதான், 1/2 மணி நேரம். ஏன் தம்பி டவுட்டாக இருக்க? டீ கடைக்கு எல்லாரும் போனாங்க, என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க.
இந்த நாடு சுற்றி வந்துருச்சுன்னா எல்லாத்தையும் சமமாக எடுத்து ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் ரொம்ப பக்கத்தில் ஒரு வேளை உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் புத்தர் தான் இந்த மூச்சு பயிற்சியை உலகமெங்கும் சொல்லி தந்தவர். நான் எவ்வளோ பயிற்சிகளுக்கு சென்றிருக்கிறேன். பிள்ளைகளே, நீங்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி வாங்கிக்கிட்டு அல்லது உங்களுக்கு விடுமுறை இருக்கிற போது ரொம்ப வியப்பான ஒரு செய்தியை பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இந்தியாவின் 143 இடங்களில் புத்தருடைய விபாசனா தியானம் 10 நாள் உங்களை இலவசமாக தங்க வைத்து இலவசமாக உணவு வழங்கி பயிற்சியை தருகிறார்கள். இது இங்க சென்னையில பக்கத்துல அந்த திருமுடி வாக்கம் இருக்கு பாருங்க, அங்க இருக்கு. இந்த மூச்சு ரொம்ப முக்கியம். திருமணம் எப்படி எழுதுறாங்க, இதுல கூட அந்த வரி இல்லை, அவர் எழுதி ரொம்ப பிடிக்கும். அடுத்த பாடல் இருக்கா பார்ப்போம். துள்ளி நடப்பிக்கும் சோம்பு தவிர்ப்பிக்கும் பாடல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களாமா? கல்லுண்ண வேண்டா தானே கடிதரும் உள்ளது சொன்னோம் உணர்வுடையோர். மூச்சு பயிற்சி மட்டும் கரெக்டா முறையா பின்பற்றிட்டீங்கன்னா துள்ளி நடப்பீங்களா, சோம்பலாவே இருக்க மாட்டீங்களா, கல்லு குடிச்சவரோட மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்களா. துள்ளி நடப்பிக்கும் சோம்பு தவிர்ப்பிக்கும் கல்லுண்ண வேண்டா தானே கடிதரும் உள்ளது சொன்னோம் உணர்வுடையோருக்கு எழுதியிருக்கிறார். என்னுடைய உரையினுடைய நிறைவு 3 நிமிடங்களுக்கு வருகிறேன். நான் பின்பற்றுகிறேன் ஒரு 2-3 செய்திகளை. நான் இது பரவாயில்ல, இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஸ்லைட்ஸை ஷேர் பண்ணுறேன், நீங்கள் அப்புறம் படிச்சுக்கோங்க. வந்துடலாம். மதத்தின் பெயரில் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த சண்டைகளை எல்லாம் தடுத்து நிறுத்திய பெருமை திருமூலருக்கு உண்டு. நிறைவான இதில் கடைசியாக வந்துருக்கணும், கடைசி கையால் எழுதியிருக்கோம். இதுதான் இது நான் எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை பின்பற்றுறேன். அதில் 2-3 விஷயங்களும் சொல்றேன். எனது பிள்ளைகள் பண்பரசன், தமிழ்மொழி 2 பேரும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிக்க வச்சேன் 10வது வரை. கைத்தறாங்க. அவங்க 2 பேரும் பின்னாடி பெரிய பசங்க ஆகிட்ட பிறகு நம்ம திட்டக்கூடாதுல்ல, எங்க பொண்ணு என்ன திட்டிகிட்டே இருப்பான். தமிழ் முல்லைன்னு அப்பா பேர் வச்சு, இதெல்லாம் ஒரு பேரா, மாடர்னா வைக்க தெரியாதா, 12வது வரைக்கும் திட்டிகிட்டு இருந்தான். அப்புறம் எங்கேயாவது ஊடகங்களுக்கு போயிட்டு, இப்போ கூட ஊடகங்களுக்கு போயிட்டு அதை செலக்ட் பண்ண உடனே, அப்பா நீங்க என் பேரே பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு வேலை தந்துட்டாங்கப்பா அப்படின்னு, என் பேர் பிடிச்சிருக்குப்பா அப்படின்னு. இவங்க 2 பேரும் நீச்சல் போயிட்டே இருந்தாங்க. நீச்சலில் பெரிய தேசிய அளவில் மெடல் வாங்கியிருக்காங்க. இவங்க கூட சேர்ந்து இந்த நீராவியில் ஆவி பிடிக்கிற பழக்கம் எனக்கு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை உண்டு. தொடர்ந்து இப்போவும் நான் ஒரே இட்லி கொண்டாலும் எதற்கு உட்காந்துக்கிட்டு பெரிய போர்வையாக போத்திட்டு கதை பேசிக்கிட்டே கரண்டியை கிண்டிட்டு ஆவி பிடிச்சிட்டே இருப்போம். கொரோனா வந்த பிறகு இல்லை, 17-18 வருஷம். அதோட ரொம்ப முக்கியம், பெரியவங்க மருத்துவர்கள் இருக்கிறாங்க. இந்த தண்ணியை வீணாக்காம எனர்ஜி கன்சர்வேஷன்ல இதே தண்ணியில கல் உப்பு போட்டு காலை வச்சு எடுக்கிறேன், கால் வலி வராமல். அதுதான் அதையும் நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன், உப்பு வெந்நீர். அடுத்து மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். உங்களுக்கு தெரியும், கான்ஸ்டிபேஷன் இஸ் த ரூட் காஸ் ஆஃப் ஆல் டிசீசஸ். ஆங்கில மருத்துவர்கள் எழுதி வச்சுப்பா, மருந்து சொல்ல மாட்டான். நீங்க உங்களுக்கு சித்த மருத்துவத்தில் கடுக்காய் இருக்கிறது, காலையில் இஞ்சி, கடும் பகல் சுக்கு, மாலையில் கடுக்காய். நீங்க படிக்கிற பிள்ளைகளா இருந்தாலும் கூட கடுக்காயை கொஞ்சம் இரவில் சாப்பிட்டு படுத்தீங்கன்னா மலச்சிக்கல் இல்லாமல் இருந்தால் எந்த நோயுமே கிடையாது. வைரமுத்து ரொம்ப அழகான ஒரு கவிதையை எழுதுவாரு. உங்ககிட்ட வர நோயாளி படிக்க தெரியாதவன் அவன் இரவில் தூங்குகிற போது மனச்சிக்கல் இல்லாமல் தூங்கினானா, விடியும் போது மலச்சிக்கல் இல்லாமல் விடிந்ததா என்று முதல் கேள்வியை கேளுங்கள். உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கூட நீங்க போன் பண்ணீங்கன்னா நல்லா தூங்குனாங்க, ரைட்டுங்களா? அவங்களுக்கு மலச்சிக்கல் எதுவும் தராதிங்க. ஹாஸ்டலில் ஏதாவது சேமியா உப்புமா போடுவாங்க, ரவா உப்புமாலாம் போடுவாங்க. நீங்கள் அம்மா அங்கேருந்து போன் அடிச்சு பாப்பா சாப்பிட்டியானோடனே ஆமாம்மா ரவா உப்புமா அப்படின்னு சொல்லி அழுதுடாதீங்க. அம்மா நல்லா சாப்பிட்டோம்மா போய் சொல்லு, போய் வாய் நடத்துல. அப்பா அம்மாவுக்கு மனச்சிக்கல் இந்த வயதில் ஏற்படுத்தவே கூடாது. பாருங்க, அடுத்து நிறைவாக என்னுடைய உரையினுடைய நிறைவில் இதுதான் சித்தர்கள் சொல்லுகிற வாழ்க்கையின் அடிப்படை செய்தியும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா முடிஞ்சு போயிடுச்சு. நிலம், நீர், தீ, வழி, விசும்பு என்று சொல்லுகிற இந்த 5 பூதங்களோடும் தொடர்பில் இருக்கிறவர்கள் உடல்நலத்தோடும் இருக்கிறார்கள், மனநலத்தோடும் இருக்கிறார்கள். நீங்க எப்பவுமே ஷூ போட்டுக்கிட்டே நடந்துகிட்டு இருக்காதீங்க. வாய்ப்பு இருக்கிற இடங்களில் வெறும் காலில் புல்தரையில் நடங்க. உங்களுக்கு தெரியும், சித்த மருத்துவத்தில் நேச்சுரோபதியில் உடம்பு முழுசையும் மண்ணை பூசி குளிக்க வச்சுலாம் குளிப்பாங்க. குளத்தில் நம்ம அப்படி குளிச்சிருந்தோம், மண்ணு கூட தொடர்ல வெறும் காலில் நடங்க. தண்ணீர் 2 விதமாக பயன்படுத்துங்க. ஒன்று அதிகமாக குடிக்கிறது, அதிக தண்ணீர் குடிச்சிக்கிட்டே இருங்க. உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கணும்னு. ஒரு நாளைக்கு 3-5 லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும். குளிக்கிறது 2 வேளை குளிக்கலாம், வாய்ப்பு இருந்தால் 1 வேளையாவது அவர் தண்ணீர் கூட தொடர்ந்து. காற்று கூட மூச்சு பயிற்சி, உங்களது கண்ட்ரோல்டு பிரீத்திங். அது புத்தர் சொல்ற மாதிரி உங்களுக்கு சுவாசத்தை எப்போதும் கவனித்துக் கொண்டிருக்கு. இப்போ நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன், நீங்க உங்க மூச்சை கவனிச்சுட்டே இருந்தீங்க, நீங்க நினைக்கிற இடத்துல இருந்து இறங்க முடியும். புத்தர் சொல்றாரு. என்னோட போய் என்னோட வேலை இடத்துல பாப்பாவை குறைவாக தான் படிக்க வச்சோம். நான் ஒரு பெரிய படத்தில் அர்ஜென்ட் இருக்கிறேன்.
நானே ஒரு பெரிய ஷார்ட் ஃபிலிம் எங்கள் தமிழ் ஐயா பற்றி இயக்கியிருக்கேன். நானே வந்து சின்ன சின்ன படங்கள்லாம் பாடல் எழுதிட்டுருக்கேன். எல்லாரும் வேலை செய்து கொண்டிருக்கேன். மூச்சு இருந்தால் நிலம் நீர் சூரிய வெளிச்சம் ஏசியில் உட்கார்ந்துருக்கீங்கன்னா தவறு இல்லை. ஆனால் 40-45 நிமிடத்துக்கு ஒரு முறை வெளியில் வெளிச்சத்துக்கு போகும். உங்கள் மேலே சூரிய வெளிச்சம் பெற்றால் சூரியனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். அவர் விட்டமின் டியை கொடுக்குறாரு. நம்ம கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்கும்போது பார்க்குறோம், எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்கம்மா, குறைவான உடை அணிஞ்சிக்கிட்டு எல்லாம் உட்காந்துருக்கு. ஏன்னா அந்த ஊரில் வெளிச்சம் வர்றது வந்து உட்காந்துருக்காங்க. வெளிச்சத்தை அதிக பயன்படுத்துங்க, அல்லது நான் ஆவி பிடிக்கிறேன். நிறைவாக விசும் என்கிற ஆகாயத்தோடு தொடர்பு இருப்பதற்கு நீங்கள் எந்த கடவுளையும் கும்பிட வேண்டும் என்பதில்லை. உங்களை சுற்றி இருக்கிற எல்லா மனிதர்களுக்கும், நீங்கள் உட்கார்ந்துருக்கிற நாற்காலிக்கும், நீங்கள் எழுதுகிற பேனாவுக்கும், நீங்கள் எழுதிருக்கிற மூக்கு கண்ணாடிக்கும், நீங்கள் குடிக்கிற தண்ணீருக்கும், உங்களுக்கு பாடம் சொல்லி தருகிற ஆசிரியர்களுக்கும், உங்களுக்கு கழிவர்களை கழுவி கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு பெரியம்மா, அத்தை, சித்தப்பா மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் என்னைக்கு நீங்கள் நன்றி சொல்லுகிறீர்களோ நல்ல மனம் இருக்கும். அந்த மனம் உங்களுக்கு வெற்றியை தரும் என்று சொல்லி, எனவே மருத்துவராக வர இருக்கிற நீங்கள் நோயாளிகளாக இல்லாமல் இருக்கு. முதல் கண்டிஷன் வந்து டாக்டர் வேடிக்கையா சொல்லுவாங்க, டாக்டருடைய பார்வை நேரம்னு ஒரு படத்துல ஜோக் போட்டிருப்பாங்க. கண் டாக்டருக்கு வந்து பார்த்தா டாக்டருக்கே பார்வை நேரம் 4லேருந்து 6னா இந்த ஆளுக்கே கண்ணு தெரியல, நான் ஏன்னா இவங்கள்ட்ட கண்ணை காட்டுங்க கிளம்பிடுவோம். அப்படி நீங்கள் மருத்துவர்கள் நோயற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த செய்திகளை எல்லாம் பின்பற்றுங்கள். தண்ணீரை காய்ச்சி குடியுங்கள், மோரை அதிகமாக அருந்துங்கள், மலச்சிக்கல் திருநீர்ச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள், கருணைக்கிழவை அதிகமாக அருந்துங்கள். வாரம் ஒரு முறை உங்களால் தண்ணீர் நம்முடைய எண்ணெய் குழியில் எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா என்று பாருங்கள். சாப்பிட்ட பிறகு கொஞ்சமாக நடங்கள் என்று சித்தர்கள் சொல்லி இருக்கிற பல்வேறு பாடல்களை படியுங்கள். மிக குறிப்பாக தேரையாருடைய பாடல்களை நீங்கள் விரும்பி படிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த நல்ல வாய்ப்பினை தந்திருக்கிற நிர்வாகத்திற்கும் நண்பர்களுக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் மீண்டும் ஒருவரை நன்றியை சொல்லி Thank you very much, sir, for those inspiring and very informative information that have truly enriched our knowledge today's event. Your speech makes us to fall in love with Tamil verses of Siddha literature, and it is very astonishing to see a live example who follows Siddha literature, and today you become an inspiration for us. Thank you, sir. Now we open the floor for question and discussion. As the Siddhas beautifully said, Vina Ketal Arivin Vilakkam. We encourage the audience to interact, clarify doubts, share perspectives with our speaker. Kindly keep your questions brief and relevant to today's topic. அப்படின்னு நான் ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடியே கூட முடிச்சிருப்பேன். இதை முதல் கேள்வி கேட்க போறீங்கன்னா அவங்க எதிர்பார்த்து தான் முதல் கேள்வியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Anybody? Raise your hands. The mic will be handed over to you. If you have any doubts in preparing competitive exams or UPSC, a lot of Siddha doctors are under the preparation for UPSC exams. If you have any such doubts also, you can ask. I will give a very brief introduction, or I will send the related videos and slides. I am not going to explain it now. Just I will note your number and send. If you are interested in competitive exams. இந்த ஸ்பீச்சில் எதுவும் டவுட் இல்லையாம்மா? நான் சொன்ன முதல் கேள்வி தான் மேடம். 1:05 சாப்பிட விடுவீங்க தான் கரெக்டா விட்டுட்டாரு. ஏதாவது கேட்கலாம். ஐயா நல்லா பேச. One from girls side and one from boys side. Please give me a feedback about the section in 1 minute. 1 minute time. You can come here and give a feedback, or otherwise you can send in your own place and give a feedback. If you come closer, ma, doctor, if you come closer, you will be getting recorded very. Your face will be revealed in the video. You can share that video. What's your name, da? Sri Bhairavi. Sri Bhairavi. Sri Bhairavi. Because she is talking on behalf of you, on behalf of. Sir, now, உங்களோட இது வந்து நல்லா இருந்துச்சு. உங்களோட பேச்சு வந்து நல்லா இருந்தது. எனக்கு உங்களை எப்படி பேசணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. இப்போ எனக்கு வந்து அவ்வளவு பெரிய டவுட்லாம் இருக்கு சார். எனக்கு வந்து என்னன்னா இப்போ ஒரு பாட்டு படிச்சோம். அல்லது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பாட்டு படிச்சிட்டோம்னா அந்த பாட்டுல இருந்து பொருளை மட்டும் படிச்சா அது தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் தானே, மீனிங் தெரிஞ்சாலே போதும் தானே சார். எதுக்கு நம்ம பாட்டு படிக்கணுங்கிறத என்னோட டவுட்.
அதாவது ஸ்ரீபைரவி தானே, ஸ்ரீபைரவி வந்து அவங்க மேடத்துக்குலாம் கேட்க முடியாத கேள்வியை நம்ம கிட்ட கேட்டு பிகாஸ் all the lecturers are compelling to go through these songs. Why we are being insisted in such a way when we are able to understand the meaning itself? But whatever it is, man, the poetic versions இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ஒரு வாழ்க்கையில் எப்பவுமே மறக்காம இருக்கும். எதுக்கு அடுத்தது எது? திருக்குறள் நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா நோய் நாடி நோய் பொருளை புரிஞ்சுக்கலாம். பொருளை வந்து தேவையான இடங்களில் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனால் குறிப்பிட்ட அளவு பாடல்கள் தெரிஞ்சிருந்தாலும் நீங்க சித்த மருத்துவர். ஆகதான் அதர் நான் தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட தமிழ் ஏன் சொல்லித்தராங்கன்னா, அதனால குறிப்பிட்ட பாடல்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுமா, எல்லாத்துக்குமான பொருள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு 10 to 20% சாங்ஸ் வந்து நீங்க ரிசைட் பண்ணிதான். தேங்க்ஸ் சார், தேங்க்ஸ். நல்ல டாக்டர் மாமி, டாக்டர் பேர் என்னடா? டாக்டர் நீ பார்த்தாலே தெரியும் தமிழ் மண்டலத்துல இருந்து வரீங்க. வணக்கம், என் பேர் என்னமா? என் பேர் நிவேதா. நிவேதா சார். ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு தமிழ் பேச்சாளருடைய குரல் கேட்குற மாதிரி இருந்தது. ஸ்கூல் டைம்ஸ்ல தான் கேட்டது. இந்த தமிழையோட குரல் வந்து ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு கேட்கறது ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப கேட்கறது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் 20 நிமிஷம் கழிச்சு தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இல்ல தூங்கல, நிஜமாவே நல்லா இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாம நாங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல படிச்ச பாட்டு எல்லாமே நீங்க எங்களுக்கு ஒரு ரிவிஷன் கொடுத்த மாதிரி, நீங்க சொன்ன திண்ணமுருட தேரையர் பாட்டா இருக்கட்டும், 10 குறளா இருக்கட்டும், எல்லாமே எங்களுக்கு திரும்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் போயிட்டு ரிவிஷன் பண்ற மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப நன்றி இந்த ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு. தமிழ் மண்டலத்தில் மறக்காம கூப்பிடுங்கம்மா. நானும் வரேன், நான் வந்து பேசுறேன். எனக்கு பேச்சாளர் ஆகணும் தான் விருப்பமே. ப்ரொஃபஷன் டாக்டர்னாலும் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் எல்லாருக்குமே தருவேன். என்னுடைய ஃபோன் நம்பரையும் தருவேன். என் ஃபோனை என்றைக்கும் எடுக்க மாட்டேன், பயப்பட மாட்டேங்க. என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து 98416. பாப்பா நீங்கள் குறிச்சிக்கோங்களா, பேச்சாளர் வரணும்னு சொன்னீங்க. நம்பர் 98416 19087. 98416 19087. நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஏதாவது மெசேஜ் அனுப்புனா நான் பார்ப்பேன். கூப்பிட்டீங்கன்னா நான் எடுக்க மாட்டேன். பெரும்பாலான நேரம் பசங்க கூட ஐஎஸ் பசங்க. ப்ளீஸ் பண்ணுங்க. டாக்டர் வாட்ஸ் யுவர் நேம்? ஸ்ரீநாத் டாக்டர் ஒரு கைத்தறி கொடுங்க. ஐயோ, உங்கள் செஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நீங்கள் உங்களுடைய தமிழ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆக்சுவலி நான் இந்த மாதிரி கேட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் பேசுகிற மாதிரி பேசணும் அப்படின்றதுலாம் எனக்கு ஒரு இது. ஆனால் நமக்கு வந்து தமிழ் அப்படின்றது வந்து தாண்டி பேச பழக வந்து வரும் அப்படின்றது முக்கியமானது. எங்கள் பாட்டி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, காலாச்சானாங்க இப்போ கூட படி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த உச்சரிப்பு அப்படின்றது ரொம்ப தமிழை வந்து முக்கியமானது ஒன்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய செஷன்ஸ் உங்கள்கிட்ட நான் வந்து எனக்கு கற்றுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையாக இருக்குது. நான் இந்த மாதிரி நான் வந்து அவங்க அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு கைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ரொம்ப ஸ்ரீநாத்துடைய வாழ்க்கை வந்து சொல்லாது. பாராட்டுக்கே மயங்காத ஒரு மன்னன் தானா. அவங்ககிட்ட ஒரு புலவர் சொன்னாரா, உலகத்திலே பாராட்டுக்கே மயங்காத மன்னன் நீதான் அப்படின்னு அவர் மயங்கிட்டாரு. அதனால தமிழுடைய காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு நன்றி. அவர் சொன்னதால ஒரு சின்ன குறிப்பு நான் சொன்னேன். எங்களுடைய உச்சரிப்பில் இந்த தமிழம்மா சொல்லிக் கொடுத்தது, பேச்சில் இக்கு இச்சு இருக்குன்னா அது உங்களுக்கு கேட்கணும். அவனுக்கு தந்தேன்னு சொல்லணும்னா இதை நான் கரெக்டாக உச்சரிக்கணும். நெடில் இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், கேளாய் உரார், அந்த நெடில் வந்தால் நெடிலாம் நீட்டி உச்சரிக்கணும். முதல் எழுத்துல நான் என்ன ஸ்ட்ராங்காக உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சனோ வாக்கியத்தினுடைய கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும். 3 டிப்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். முதல் இதில் இருக்கிற எனர்ஜி கடைசி எழுத்து வரைக்கும் இருக்கணும். நெடிலா உச்சரிக்கணும். இக்கு இச்சு வந்ததுன்னா அது உங்களுடைய உச்சரிப்பில் பார்வையாளர்கள் கிடக்கும். வாங்க டாக்டர், உங்க பேர் என்ன? டாக்டர் மோகன். கைத்தறி கொடுக்குமா? ஒரு மாதிரி நாஸ்டாலஜிக் மொமெண்டா தான் இருந்தது. ஏன்னா வந்து ஞாபகம் வருது. முகப்பேர் டிஏவி மேல்நிலை பள்ளியில் படித்தேன். அப்போ எனக்கு என்னுடைய ஆசிரியர் வந்து 10ஆம் வகுப்பு ஆசிரியர் இந்துமதி இருக்கும். அவன் எனக்கு பாட்டெல்லாம் படிக்க தெரியாது, அவ்வளவா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. ஆனா வந்து அவங்க வந்து நடத்தினாங்கன்னா அப்படியே மண்டையில இருக்கும். அப்படியே ஒரு நடந்துக்கான ஒரு அந்த ஒரு குரல் வந்து நீங்க கேட்ட மாதிரி இருந்தது. போய் பார்க்கணும்னு தோணுதுன்னா நிஜமாலே இப்போ. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, எப்படியும் உங்களுக்கு நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்னு சொன்னீங்க, ரிட்டையர் ஆயிருப்பீங்க, இந்நாள் வரைக்கும் படிச்சுட்டே இருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க. அது எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து டாக்டர்ஸாக நாங்கள் இருக்கிறோம். ஏன்னா நாங்கள் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும். ஆனால் வந்து அது எதுக்குமே தலைவலியாக நினச்சிட்டு இருக்கோம்.
ஏதாவது புதுசாக வந்தா அதை பற்றி படிக்கணும், ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வந்து அதை படிக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு தலைவலியாக தான் நினச்சிருக்கோமே தவிர எந்த ஒரு டிமாண்டுமே இல்லாமல் ஒரு ட்ரிவன் ஃபோர்ஸில் இன்னி வரைக்கும் படிச்சுட்டே இருக்குன்னு சொன்னீங்க. அது நான் வந்து இந்துமதி மேடத்தை போய் மறுபடியும் பார்க்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு பழைய நினைவுகளை நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா பாரதியார், பாரதிதாசன், கண்ணதாசன், வள்ளலார், சமயம் எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணி என்னுடைய ஆடியோ வச்சுட்டே இருக்கேன். எங்கள் வீட்டில் கம்ப்யூட்டர் வந்து ரேடியோ மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். எங்கள் வீட்டில் வந்து கேட்டுட்டாரு. இன்னைக்கு வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல வாய்ப்பு. இன்னைக்கு நான் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சனாலே நான் படிக்காத இலக்கியத்தை ஏதாவது ஒன்று யூடியூப்ல போட்டு விட்டா அவங்க நடத்திடுறேன். அதனால படிக்க தம்பி. ஃபீட்பேக் சொன்ன எல்லாருக்கும், வாழ்த்து சொன்ன எல்லாருக்கும் நன்றி. Thank you for those lovely feedback and discussion, and special thanks to our speaker for the patient and enlightening answers. Such interaction truly makes the session more meaningful. Gratitude is the heart's memory. I now invite Ms. Hamsika to deliver vote of thanks. Good afternoon to everyone. With the divine blessings of the Almighty and with the vision of our founder chairman MJF Nayan Muthu, the guiding star of Siam Institutions, it is indeed privilege and honor for me to deliver the vote of thanks on this significant occasion. On behalf of the organizing committee, I extend my heartfelt gratitude to our distinguished guest, Mr. Tamil ELN alias Dhanashekaran sir, for sharing such profound insights into Siddha medicine and the timeless wisdom of Tamil Siddha literature and songs. Thank you, sir, for such an excellent speech weaving wit and wisdom together. I express my deep gratitude to Mr. Sai Prakash Leomuthu, CEO of Siam Institutions, Mr. Satish Kumar, CBO of Siam Institutions, and Mr. Balu sir, who is generous, for Mr. Balu sir for their generous support and providing us with this venue. My sincere thanks also go to our respected dignitaries, Dr. P. Bhamman, Principal in Charge, Dr. N.R. Paneerselvam sir, Vice Principal Academics, Dr. S. Tamilchandran, Vice Principal Student Affairs, Dr. S. M. Prabhakaran sir, Vice Principal Clinicals, for their presence, guidance and constant encouragement. I also extend my heartfelt appreciation to Department of Siddha Maruthuvam Moolathattvam, Dr. Brinda Devi ma'am and Dr. Lalita ma'am for the invaluable efforts in organizing the CME with such precision and dedication. A special word of thanks goes to our teaching and non-teaching staffs and technical team whose collective commitment and seamless coordination ensure the smooth conduct of this event. A word of special appreciation goes to the anchor of today's program, Ms. Gayatri, as well as to the teams who deliver the welcome address, guest profile, and the melodious invocation song. I wish to place a record of appreciation for the students whose attentive participation and eagerness to learn have added immense value to today's event. May this knowledge and inspiration we gained today guide us in our professional journey and strengthen our pride in our Siddha heritage. With renewed enthusiasm, I thank you all once again and I look forward to meet you all again in our next gathering. Thank you. Students are requested to come back to take a photo. Please. Excuse me. All those 7 who have been selected for the books, please come. அந்த 7 பேரும் முதல்ல வாங்க. தங்க அந்த 3 சேர் நடுவுல தள்ளி. பாப்பா அந்த 3 4 சேர். And those questions arise from me. மேடம் Excuse me. முதல்ல அந்த 7 பேர் கொஞ்சம் அடி தள்ளி வாங்கட்டா கண்ணா, அடி வாங்க, தள்ளி வாங்க. மேடம் நீங்கள் போய் பாருங்க. எடுத்துட்டீங்களா? தலைவர் எடுத்துட்டீங்க. முல்லை முரளி வாங்க, முல்லை வாங்க. முல்லை வாடா வாடா வாடா. பரவாயில்ல. இட்ஸ் ஓகே கோ. அழகா இருக்கும். அம்மா டூ வருஷம் மேல வேற மேடம் உங்களுக்கு ப்ரொஃபசர் வேற யாரும் இல்ல சார், போயிட்டாங்க. சரி அப்ப சார்
குட். இப்போ எப்படி நான் இருக்கு எல்லாருமே நீங்களே ஓகே. நல்லா வாங்க. குட். எல்லாமே கொஞ்சம் பேர் ஓடுங்க ஃபாஸ்ட். வாங்க அப்படி வாங்க. நீங்களாம் போய் அப்படியே ராக்கி நல்லா எடுத்தாச்சு. கோட் போடுறேன். பின்னாடி உயரமே இல்லாதக்கெல்லாம் பின்னாடி நிற்கிறீங்க. கேமராவுடைய பின்னாடி எடுத்து கவர் பண்ணிட்டீங்க. அதாங்க. அப்புறம் எடுக்கலாமா?